देव पूजा आहार निद्रा भयमैथुनञ्च समानमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः. In this way, Bhagavad Gita and other great scriptures, the holy books, opine and instruct us that human birth is very rare to obtain. By doing holy deeds and great spiritual activities only, this human birth can be obtained. What are the differences between human beings and animals? Let us think now. Ahara means receiving food. Nidra means sleep. Bhaya means fear. And Maithuna means pleasure. These four systems are common between human beings and animals. What is the difference then, or how the human is greater than animal? If he follows only these four commonly systems, and he cannot be called as a human. So then what is the differentiating thing here is dharma. Dharma means dharanatu dharma ityahuhu dharmo dharayate prajaha dharma eva hato hanti dharmo rakshati rakshitaha. If we protect dharma, indeed dharma will protect us. In this dharma subject, there are number of ways to perform the religious rituals as prescribed in the Bhagavad Gita's 18th chapter. Yajñodanam tapaschaiva pavanani manishinam, like that. In this regard, the image worship is highly recommended for humans only, not for animals. For humans, all the injunctions from the scriptures only for humans. So, in this regard, we are presenting now the Deva Puja Paddhati. Taulava nityanushtana vidhim satatam purutam nanubho sujanaha. Taulava nityanushtana vidhim satatam purutam nanubho sujana karane niyatam purushartatama syajane narake satatam vasati. As image worship is recommended to show our true devotion to the Lord, now I am going to tell you what are the requirements for Deva Puja. The sandalwood paste means gandha, akshata means pasted rice, shuddhodaka means pure water, and dhupa means incense sticks, deepa means the cotton wicks dipped in ghee or oil, like that. Later on we have given you the list of puja materials. Please look at that and follow the instructions. And the events in Deva Puja Paddhati go like this: Achamanam, Pranayamaha, Sankalpaha, Shankha Puja, Kalasha Puja, Avahanam, Abhishekaha, Alankaraha, Dhupa, Deepa, Naivedya, Mangalarati, Pradakshina Namaskara, etc. All these activities symbolize our true devotion and concentration unto the Lord. Syajane narake satatam vasati. Taulava nityanushtana vidhim satatam purutam nanubho sujana karane niyatam purusharthatama syajane narake satatam vasati. Sani pani saga sani sani pani sa pamagama pani pama pamagama pa pani sa ma pani sani pani pamagama pa.
నిప మప మగ సమగ మగ సగ సని పని సా न ततोत्स्य परं जगतीड्यतमं परमात्पर तत्पुरुषोत्तमतः न ततोत्स्य परं जगतीड्यतमं परमात्पर तत्पुरुषोत्तमतः तदलं बहुलोकविचिन्तनय प्रवणं कुरु मानसमीसपदे न ततोत्स्य परं जगतीड्यतमं परमात्पर तत्पुरुषोत्तमतः तदलं बहुलोकविचिन्तनय प्रवणं कुरु मानसमीसपदे पौलवनित्यानुष्ठानम् 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 श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम् प्रातः प्रभृति सायान्तं सायादिप्रातरं ततः यत्करोमि जगन्नाथ तदस्तु तव पूजनम् भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणा भगवतः श्रीलक्ष्मीनारायणस्य पूजाख्यं कर्म करिष्ये अथ घण्टावादनम् आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसाम् घण्टानादं प्रकुर्वीत देवताह्वानलाञ्छनम् अथ शङ्खपूजा सहस्रारहुंफट् त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विधृतः करे नमितः सर्वदेवैश्च पाञ्चजन्यनमोऽस्तु ते निर्विषीकरणार्थं तार्क्ष्यमुद्रां प्रदर्शयामि अमृतीकरणार्थं धेनुमुद्रां प्रदर्शयामि पवित्रीकरणार्थं शङ्खमुद्रां प्रदर्शयामि ॐ पाञ्चजन्याय विद्महे महादराय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात् ॐ नमो नारायणाय ॐ पौलवनित्यानुष्ठानम् 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 ॐ भूर्भुवस्वरोम् अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः अथ कलशपूजा Kalasha Puja. In Deva Puja, 2 kalashas means 2 vessels will be used. One is called as Brahat Kalasham, second one is called as Purna Kumbha. In this Brahat Kalasha, we just keep fresh water and only tulasi. Here, we decorate with gandha and keep little bit gandha inside and water and tulasi and fresh flower. And after the Kalasha Puja is over, and this can be used for pouring the water on the Lord, and this cannot be as tirtham. But this Purna Kumbha water
will become as Tirtham, where we are going to take 3 times at the end. अथ कलशपूजा कलशदेवताभ्यो नमः गंगे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजामानो हविर्भिः अहेळमानो वरुणेह बोध्युरूषं समान आयुः प्रमोषीः कलशमध्ये वरुणाय नमः ॐ भूर्भुवस्वरों वरुणम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ॐ नमो नारायणाय ॐ पौळव नित्यानुष्ठानम् अथ पीठपूजा पं पद्माय नमः पीठपूजां समर्पयामि विमलायै नमः उत्कर्षिण्यै नमः ज्ञानायै नमः क्रियायै नमः योगायै नमः प्रह्व्यै नमः सत्यायै नमः ईशानायै नमः अनुग्रहायै नमः सर्वाभ्यः पीठदेवताभ्यो नमो नमः पीठपूजां समर्पयामि अथ आवाहनम् At the time of Avahanam means invoking the presence of the Lord in the image. The scriptures say we have to show mudras to the image. Those mudras are like this: Avahito bhava, samsthapito bhava, sannihito bhava, sanniruddho bhava, sammukho bhava, avagunthito bhava, suprasanno bhava. प्रसीद भगवन् आगच्छ आगच्छ भगवन्तं सपरिवारं श्रीलक्ष्मीनारायणं मम हृत्कमलात् प्रतिमायाम् आवाहयामि ॐ सहस्राशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रापात् स भूमिं विश्वतो भृत्वात्यातिष्ठद्दशाङ्गुलम् आत्मा देवानां भुवानस्य गर्भो यथा वशञ्चारति देव एषः घोषा इदस्य शृण्विरेण रूपं तस्मै वाताय हविषा विधेम स्वागतं स्थिरो भव आवाहितो भव संस्थापितो भव सन्निरुद्धो भव सम्मुखो भव अवगुण्ठितो भव सुप्रसन्नो भव सर्वाभ्यस्तत्त्वदेवताभ्यो नमः सर्वाभ्यो मातृकादेवताभ्यो नमो नमः ॐ नमो नारायणाय ॐ भो स्वामिन् जगतान्नाथ यावत् पूजावसानकं तावत् सम्प्रीतिभावेन बिम्बेऽस्मिन् संस्थितो भव अथ षोडशोपचारपूजा ॐ नमो नारायणाय अर्घ्यं समर्पयामि ॐ नमो नारायणाय पाद्यं समर्पयामि ॐ नमो नारायणाय आचमनं समर्पयामि ॐ नमो नारायणाय मधुपर्कं समर्पयामि ॐ नमो नारायणाय पुनराचमनं समर्पयामि अथ स्नानम् This is called Soma Sutra. This is used for Abhishekam, means pouring the water on the image of the Lord.
we should keep Soma Sutra like this, facing towards north or any other direction except south, and keep images of the Lord like Vishnu Pratima, Lakshmi Pratima, like that, and keep Shalagrama, Chakranike, etc., and pour the water while doing the Abhishekam. It is highly recommended to do the Abhishekam because once the water is poured here, easily it can be collected in a vessel. In case if you don't get this Soma Sutram, you can get a mere small plate and keep the images of the Lord and Shalagrama and do the Abhishekam. Then keep the images out of the plate and keep the water for Tirtham, and finally keep the images in the Mandapam, means altar, and continue Alankara and other procedures of Deva Puja Paddhati. अथ स्नानम् ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातामम् अग्निः पूर्वेभिरर्षिभिरेड्यो नूतनैरुत स देवां ये हवक्षति अग्निना रजिमश्नभत्पोषामेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स यद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रातुः सत्यश्चित्रश्रावस्तमः देवो देवेभिरागामत् यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं कारिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्त एमासि राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदीविं वर्धामानं स्वेदमे स नः पितेवा सूनवेग्ने सूपायनो भाव स च स्वानस्वस्तये ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रापात् स भूमिं विश्वतो वृत्वात्यातिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येषा नो यदन्नेनातिरोहाति एतावानस्य महिमातोज्यायांश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदैत्पुरुषः पादोऽस्येहाभावत्पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत्साशनानशने अभि तस्माद्विराळा जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यारिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इद्मः शरद्धविः तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा आयजन्त साध्या ऋषायश्च ये
तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः संभृतं पृषदाज्यम् पशून्तांश्चक्रे वायव्यानारण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतर्षः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त एके चोभयादातः गावो हजज्ञिरे तस्माज्जाता अजावयाः यत्पुरुषं व्यदाधुः कतिधा व्याकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहू का ऊरूपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्यः कृतः ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो आजायत चन्द्रमा मनासो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुराजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोद्यौः समावर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकान् आकल्पयन् सप्तास्यासन् परिधयस्त्रिः सप्त समिधः कृताः देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन् पुरुषं पशुम् यज्ञेन यज्ञमायजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ नमो नारायणाय स्नानं समर्पयामि ॐ नमो नारायणाय वस्त्रयुग्मं